امریکہ اور وینزویلا کی سچویشن سے متعلق. اچھا 2-3 بیانات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, جلدی سے آپ کو بتا دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا لیٹسٹ یہ بیان آیا کہ چائنا اور رشیا مجھ سے ڈرتے ہیں دونوں, اور اگر میں نیٹو ممبر نہ ہوتا تو چائنا اور رشیا کو کوئی ڈر نہیں ہونا تھا. تو یہ ڈائریکٹ ایسے ماحول میں جب ابھی ویسی تنقید ہو رہی ہے, چائنا اور رشیا کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کر دینا سمجھ سے بالاتر ہے. دوسری طرف یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 ملین بیرل تیل وینزویلا سے ٹاپ کوالٹی تیل آئے گا امریکہ میں, اور وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا میں جو کچھ انویسٹمنٹ, جو کچھ بھی سپینڈنگ ہوگی وینزویلا کی, ساری پروڈکٹس وہ یو ایس کی استعمال کرے گا. یہ تو اکنامک انویژن ہے نا آپ کا, کہ بھی آپ کیوں اپنی فوجیں بھیجیں, لمبی لمبی جنگیں کریں, آپ سیدھا سیدھا شارٹ کٹ کریں کہ ان کی لیڈرشپ کو اٹھا لیں اور اس کے بعد ان کو بتا دیں کہ کرنا کیا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے, بڑا سیریس ایشو ہے. اب نیکسٹ از گرین لینڈ. بالکل ایسے اور گرین لینڈ کے لیے جو ڈینمارک, کیونکہ وہ ڈینمارک کا ایک مطلب ساتھ میں ہی جگہ ہے بٹ اٹ از انڈیپینڈنٹ, تو ڈینمارک کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نیٹو از فنش اینڈ وی, تو ڈیفینیٹلی ہم تو اس کا پارٹی نہیں رہیں گے, لیکن نیٹو ہی ختم ہو جائے گی. اس کا مقصد جو تھا سیکیورٹی جو ہے ممالک کو ان کے لیے کام کرنا, کہ اگر ایک کے اوپر اٹیک ہو تو سب جو ہیں اس کو ڈیفینڈ کریں گے. تو لیکن اگر آپس میں ایک دوسرے پہ اٹیک ہو رہا ہے تو کیا نیٹو کہاں رہ گیا؟ بالکل ایسے. اور وہ نیٹو کے بارے میں بیان دیکھیں, لوگ بتانا چاہ رہے ہیں شاید یورپ کو کہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے ابھی میں نے مطلب ریسٹرینٹ پہ ہیں چائنا اور رشیا, تو اگر میں نکل گیا, یو ایس نکل گیا نیٹو سے, تو کچھ بھی نہیں ہے نیٹو آپ کی. تو خیر یہ بڑی ٹرکی عجیب صورتحال بن رہی ہے پوری دنیا کی, اور اس کا مڈل ایسٹ پر بھی یقیناً اثر پڑے گا. ایران سے متعلق تو بیانات چل ہی رہے ہیں, تو یہ سارے معاملات ہم ڈسکس کریں گے. پروفیسر نعیم ظفر صاحب نے جوائن کیا ہے اور یو ایس اے میں جوائن کرے, سینئر اینالسٹ ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. بہت ہی الارمنگ, بہت ہی تشویشناک, اور بیک ٹو بیک یہ بیانات بھی, رشیا اور چائنا کے سے متعلق بھی بیان دے دیا انہوں نے. پھر وینزویلا پر جو ان کی سوچ ہے, وہ تو لگ رہا ہے کہ سوورینٹی پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ پوری ایک یو ایس کے قبضے میں وینزویلا اس وقت. انویژن ہے. I think اس کی بات goes back many 100-200 سال کی پرانی بات ہے. جیمز منرو ہمارا 5واں جو صدر تھا امریکہ کا, اس نے کہا تھا منرو ڈاکٹرن کہ ہمارے ویسٹرن ہیمسفیئر میں کوئی یورپین پاور اور کسی پاور کو ہم نہیں دے سکیں گے گنجائش کہ یہاں کا اسٹرانگ نہ ہو جائیں. تو اس کے لیے انہوں نے آہستہ آہستہ سارا پیسیفک اوشن تک بڑھا دیا امریکہ کو. تو اب دیکھیں امریکہ کے پاس, دیکھیں اسٹریٹجکلی دیکھیں کہاں سے ان کو ہے رسک, کہاں سے آ رہا ہے. ایک کیوبا از دا سور پوائنٹ. کیوبا بہت قریب ہے, صرف 70 میل کے دور ہے امریکہ سے, اور کیوبا کا بہت انفلوئنس ہے رشیا کے ساتھ. وہ کیوبن مسل کرائسس بھی ہوا تھا 1962 میں, تو سارا امریکہ تو نیوکلیر وار جانے والا تھا. اب اگر کیوبا کو اگر کنٹرول کرنا ہے, کیوبا کا 40% جو ہے آئل وینزویلا سے آتا ہے. تو جو وینزویلا کو جو انہوں نے کیا ہے یہ کام, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ کریبین اوشن میں ان کا کنٹرول ہو, کیوبا کو بھی, اور چائنا اور رشیا دونوں وینزویلا کو بہت اٹھا رہے تھے. بلکہ کچھ گھنٹوں پہلے شی جن پنگ کے پورا ڈیلیگیشن پہنچا تھا وینزویلا میں. آئل بھی وہاں چائنا وینزویلا سے لیتا ہے, ریفائنری میں بھی ایکسپینڈ کر رہا تھا. تو یہ نیشنل سیکیورٹی کی بات تھی کہ ہم وینزویلا کو کنٹرول کریں تاکہ کیوبا کو بھی کنٹرول ہو جائے, اور ہم پورے ویسٹرن ہیمسفیئر کو اپنے قابو میں رکھیں. تو یہ بات ہے. چائنا بھی انوالو ہے, رشیا کو بھی پش بیک کرنا ہے, اور اپنے ویسٹرن ہیمسفیئر کا کنٹرول بھی کرنا ہے. پروفیسر صاحب لیکن اب گرین لینڈ از نیکسٹ جو آگے بات کی جا رہی ہے کہ جی وی ول ٹیک اٹ. تو یہ تو ٹیکنگ کی بات ہو رہی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی چیزیں ہیں, یہ کوئی کولمبیا گرین لینڈ گروسری کی آئٹم ہے کہ میں نے اس کو لے لیا, میں نے اس کو لے لیا. مطلب دیز آر کنٹریز, آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے لے لیا یہ ہمارا ہے. ہاں تو آپ کو پتا ہے نا, یہ ٹرمپ صاحب بڑکیں زیادہ مارتے ہیں, کام اتنا زیادہ نہیں کرتے, بڑکیں زیادہ ہوتی ہیں ان کی. اب تو کر رہے ہیں جو گرین لینڈ نہیں, اب تو نظر ہاں کر رہے ہیں. وینزویلا کے تو لیگل آرگومنٹ کین بی میڈ کہ جو پریزیڈنٹ تھا واز ناٹ ریکگنائزڈ بائی مینی کنٹریز ایز اے لیجیٹمیٹ پریزیڈنٹ, الیکشن واز رگڈ. سو ون کین آرگیو کہ بھائی انلیگل بندہ ملک چلا رہا ہے, تو ہم نے اس لیے اس کو ہم نے یہ کر لیا. گرین لینڈ کو نہیں لیں گے, گرین لینڈ کے ساتھ یہ ڈیل کریں گے. گرین لینڈ میں امریکن کی بیس آلریڈی ہے, اس کو بیس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا, کچھ پیسے ایکسچینج ہوں گے, گرین لینڈ سیٹل کر دیں گے انسانوں کی طرح, ورنہ تو سارا نیٹو ان کے پیچھے پڑ جائے گا. اٹریکشن کیا ہے گرین لینڈ میں؟ ایسا کیا؟ وینزویلا میں تو آئل سمجھ آتا ہے, گرین لینڈ میں کیا ہے؟
Acha, by the way, it's not about oil. Venezuela is about national security and keeping Russia and China out of hemisphere. अच्छा, ग्रीनलैंड की बात करती हूँ. ग्रीनलैंड में ये है कि अगर हमने कंट्रोल करना है रशियन सबमरीन्स, रशियन नेवल, एवरीथिंग गोज टू ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड इज द चोक पॉइंट. अगर आप ग्रीनलैंड में आपका कंट्रोल होगा, you can block any Russian submarines and ships coming very close to America. Just like हवाई को उन्होंने लिया था ताकि वहां से कोई करीब ना आ सके. So it's about national security. अब जैसे वो कर रहे हैं वो जरा बदतमीजी से कर रहे हैं. मैं आपसे हाँ, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट इज रियल, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रियल, लेकिन वो बदतमीजियां करने का शौक है, बढ़ के लगाता है. लेकिन सर देखे ना, वो कर तो रहे ना. अब देखिए यूएन है, दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस है दुनिया भर की, ये तो फिर उन्होंने, आप स्ट्रेटेजिक मूव इसको कह सकते हैं, सिक्योरिटी मूव कह सकते हैं. तो ये तो फिर इराक में भी उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने फिर अफगानिस्तान में भी यही काम किया. तो ऐसे एक्सक्यूज देके इस दुनिया में जहां वर्ल्ड ऑर्डर, जहां लॉ, मतलब रूल ऑफ लॉ की बात होती है, जहां पर आपकी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो, तो सबको यानी पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ये वो वाली बात है. नहीं, आपकी बात सही है. जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात हो गई है थोड़ी सी. लेकिन ये अमेरिका ने ये वर्ल्ड ऑर्डर ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कि यूनाइटेड नेशन बनाई थी और ये रूल बनाया कि क्योंकि सॉवरेन कंट्री को अटैक नहीं करेंगे. अब 75 साल के बाद अमेरिका इज इन अ डिफरेंट प्लेस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ. उन्होंने अपना जो रूल बनाया था उसी को तोड़ रहे हैं. इट्स नॉट ए गुड थिंग, बिकॉज अब ये है कि चाइना भी कहेगा मैं भी घुस जाता हूँ, लाओस में घुस जाता हूँ, कंबोडिया में घुस जाता हूँ, ताइवान में घुस जाता हूँ, मुझे रशिया तो ऑलरेडी घुस गया यूक्रेन में. तो ये प्रेसिडेंस अच्छा नहीं है. ये वर्ल्ड जो ऑर्डर हमारे लिए पिछले 75 साल से अच्छा काम कर रहा था, उसको खुद तोड़ा इन्होंने. लेकिन तोड़ा इसलिए क्योंकि ट्रम्प साहब वो उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, वो छुप के बात नहीं करते. अब देखें इराक में गए थे, हमने ये नहीं कहा था कि हम ऑयल के लिए जा रहे हैं, हम गए थे कि भाई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. जी जी हाँ. तो लेकिन ट्रम्प साहब वो तो साफ साफ बताते हैं ना, वो उसको कैमोफ्लेज भी नहीं कर रहा, साफ साफ कह रहा है कि मैं ऑयल के लिए जा रहा हूँ. अच्छा, इसमें यह था जब नेशनलाइज हुआ था, जैसे ह्यूगो चावेस ने नेशनलाइज किया था 25-30 साल पहले, तो सारी अमेरिकन ऑयल कंपनियों के जो ऐसे एसेट थे वो कॉन्फिस्केट हो गए थे. तो अभी से उसको खुरेद रहे हैं कि भाई वो मेरा जख्म कि हमारा तुमने हमें चुरा लिया थे हमारे सारे. तो सर ऐसे तो फिर अगर इस वर्ल्ड ऑर्डर में कोलंबिया गुरिल्ला वॉर शुरू कर देता है, उनके प्रेसिडेंट ने कह दिया, यहां से ईरान की प्रॉक्सीज आपको पता है, यमन और ये पैलेस्टाइन, तो ये तो पूरा खित्ता, पूरी दुनिया फिर तो इस आग की लपेट में है ना सर. मिडिल ईस्ट भी सारा इस आग की लपेट में है फिर तो. सो देयर इज अ रिस्क. लेकिन मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये बड़के मार रहे हैं, सिर्फ ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात है. लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, this is not applying to us. This is what they call Monroe Doctrine. उसको कह रहा है Monroe Doctrine कहना शुरू कर दिया उसने डोनाल्ड के साथ मिला के. So it's about securing the national security. This does not apply to other places, but it encourages other superpower to behave badly. ये रिस्क है. बिल्कुल. तो प्रोफेसर आपको लगता है कि यूएस के लिए चाइना इज अ वेरी सीरियस थ्रेट, रशिया इज अ थ्रेट, और उनको लग रहा है कि ये जो इनके मादनियात, पेट्रोलियम, इन चीज़ों पे इनका बिल्कुल जो है ना मुश्किलात रहें ताकि वो सुपर पावर ना बन पाए. 2025 में बड़ी चाइना की सुपर पावर की बात हो रही थी, नेक्स्ट सुपर पावर. और ये ब्लॉक भी चाइना का जाहिर है. अब ये पाकिस्तान हो गया इसमें, अगर रशिया भी आ गया इस ब्लॉक में, ईरान भी है, तो उन्हें पता है कि, और ये उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि कैसे कमजोर करना है चाइना को, रशिया को. आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है. ये चाइना को कमजोर करना इज नंबर 1 प्रायोरिटी. तो ये जो चीजें कर रही हैं, क्योंकि चाइना का ऑयल वेनेजुएला से आ रहा था, उसको ब्लॉक कर दिया. लेकिन इसमें पाकिस्तान का फायदा हो सकता है. लेकिन पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान में जो है रेयर अर्थ मिनरल, उनकी पहली शिपमेंट अमेरिका पहुंच गई है. $5 ट्रिलियन का वर्थ वाल रेयर अर्थ हैं पाकिस्तान में. वो 75 साल से पड़ी हुई है, ना कोई निकाल सकता है, ना किसी को समझ आती करेंगे. अब पाकिस्तान का फायदा हो गया. तो इसमें पाकिस्तान का एंगल अच्छा है इसमें से. नहीं सर, और सारे इस गेम में मुझे बताएं कि अफगानिस्तान कहां पर है, क्योंकि पाकिस्तान का तो एंगल अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के इस खित्ते में अगर सिक्योरिटी के मामलात रहते हैं और अफगानिस्तान से जंग के मामलात रहते हैं, तो फिर कहां सिक्योरिटी और कहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. चाइना के साथ जो इतने अच्छे ताल्लुकात हैं वो ना, क्योंकि चाइना को कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान के मामलात पर. वो तो ये कहता था सीपैक को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं अफगानिस्तान को मिनी स्ट्रीम में लाने के लिए. तो ये भी तो है ना सर एक इशू. ये रिस्क है. लेकिन देखे ना, अमेरिका के साथ जब ये अपने फील्ड मार्शल की बात हुई थी, तो उन्होंने क्या डिस्कशन हुई थी.
3 चीज़ों में डिस्कशन हुई थी कि अमेरिका चाहता है कि चाइना बगरम एयरफोर्स बेस को जो कंट्रोल कर लिया है उसको छोड़ दे। तो उन्होंने डील बनाई कि तुम ज़रा इंटरवीन करो अफगानिस्तान में, चाइनियों को भगाओ, हम तुम्हारा मदद करेंगे रेयर अर्थ मिनरल निकालने के लिए पाकिस्तान से, ऑयल निकालने के लिए तुम्हें सिक्योरिटी भी दी जाएगी। तो इस तरह के चक्कर में अगर पाकिस्तान प्लेज इट वेल, पाकिस्तान कैन बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, बिकॉज इंडिया से की मोहब्बत अमेरिका से बहुत कम हो गई है, बेशक। पाकिस्तान की जरूरत ज्यादा है अमेरिका को, तो पाकिस्तान कैन प्ले इट वेरी वेल। लेकिन वो बैलेंस तो सर कायम रखना जरा मुश्किल है ना कि पाक चाइना की जो हमारी बहुत कोऑपरेशन, पुरानी और अच्छे बुरे वक्त की दोस्ती है, वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये प्रेशर जिस तरह का आप देखें ना, मुल्कों पे प्रेशर है, आप ना कैसे करेंगे आप ट्रंप को? तो क्योंकि यूएस के तो अज़ाइम हैं कि यार या तो आप हमारे मसाइल साथ हैं, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, वो वाली बात है ना सर। आपके पास सही है, ये टाइट रोप है, लेकिन देखें ना और मुल्कों ने टाइट रोप पास किया है। तुर्की को देखें, तुर्की के ताल्लुकात अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी उसको सप्लाई भी कर रहे हैं ड्रोन, और उसके रशिया के साथ भी अच्छे हैं। रशिया से वो ऑयल को थ्रू पाइपलाइन से रशिया तुर्की से जा रहा है। तो पीपल हैव प्लेड दिस रोल केयरफुली। पाकिस्तान आई बिलीव इज स्मार्ट इनफ, सो वी कैन चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, लेकिन अमेरिका को भी प्लीज करेंगे, और अपना जिसमें पाकिस्तानी यार लोग स्मार्ट होते हैं, ये निकाल लेते हैं कोई ना कोई तरीका। आइडियल सिचुएशन तो यही होगी, होपफुली सर। आइडियली तो यही है। बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा भी बात होती रहेगी सर।